गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सज रहे हैं और इन्हां सजी हुई दीवाना दे विच गुरु पातशाह जियां ने कृपा कीती है। आप तख्तां दे सज करके आपां नूं कलयुगी जीवां नूं दर्शन दीदार बख्शिश कीते ने। गुरु की बाणी का नितनेम आप जियां ने सरवण कीता है। समा होया है लड़ीवार तुर्की बाणी की कथा विचार दा। आओ कुछ समय करिए एकागर। ऐसी जो गुरु की बाणी की कथा है विचार है कुछ समय लिए आपां जुड़न का यतन करते हैं। अज का जो पावन शब्द है ये पावन शब्द धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन अंग नंबर 399 के उपर सुभाहीमान है। रहाओ वालियां पंक्तियां पढ़ के फिर आपां विचार आरंभ करते हैं। वाहिगुरु साहिब जी तत् विचारो संत जन हो ताते बिघ्न न लागे। खीन भय सब तस्करा गुरमुख जन जागे। तत् विचारो संत जन हो। ये अज का पावन शब्द है। रहाओ वालियां पंक्तियां आप जी ने सरवण कीतियां हन। इथों आपां विचार आरंभ करते हैं। पंजवें गुरुदेव पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कृपा कर रहे हैं। तत् विचारो संत जन हो। महाराज जी हरेक मनुख दे वास्ते शब्द वरत रहे हैं संत जन। जिस तरह धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपनी रसना तो सारी मनुखता दे भले वास्ते उपदेश बख्शिश कीते हैं। महाराज जी ने शब्द वरते हैं साधु रचना राम बनाई। इस तरह महाराज जी कहते साधु मन का मान त्यागो। क्योंकि जिहो जी किसी की दृष्टि है ना मनुख नूं सामने वाला मनुख भी उदां दा ही लगता है। जिस तरह साहिब जी ने बाणी विच बचन किया है सुखीए को पेखै सब सुखिया रोगी कै भाणै सब रोगी। जे कोई सुखी है उन्होंने लगता है भी सारे सुखी हैं। जे कोई रोगी है तो उन्होंने लगता है भी सारे रोगी हैं। इस तरह जिहो जी जिहदी बिरती है उन्होंने अगला सामने वाला मनुख भी उदां दा ही दिसदा है। गुरु पातशाह जियां दी जिहड़ी बिरती है वो बड़ी परमेश्वर वाली है परमेश्वर दे गुणां वाली है। और सतगुरु जी नूं सारे जीव ही सारियां दे विचों ही परमेश्वर नज़र आउंदा है। इस करके महाराज जी सारियां वास्ते शब्द संत वरतदे हन। क्योंकि सब मह जोत जोत है सोए परमेश्वर सारियां दे अंदर ही है। सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। इस करके महाराज जी कहते हे संत जनों हे रब दे प्यारियो मनुखो तत् विचार हो। असलीयत नूं समझो असलीयत नूं सच नूं विचारन दा यतन करो। क्योंकि मनुख अध्यात्मिक वाले पासे तो परमेश्वर वाले पासे तो बहुत घट खोज करता है। कबीर साहब जी ने कहा है बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਬਹੁਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾੜ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਤ ਜਨੋ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਸੱਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਤੇ ਵਿਗਣ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਗਣ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਦਮ ਕਰੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ। ਉਦਮ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤਿਨ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਮਨੁੱਖੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਨ ਭਏ ਸਭ ਤਸਕਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਾਗੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਚੋਰ ਨੇ, ਤਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪਏ ਆ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਵੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਚੋਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ कि पंच पहरुआ धर्मह रहते तिनका नहीं पतियारा। हुण महाराज जी कहते आपां घर दे विच कोई पहरेदार रख लीए, कोई नौकर रख लीए कि भाई तू रात नूं जागदे रहना, कोई चोर ना पै जे। पर जे वो पहरेदार ही चोर बन जावे, पहरेदार ही चोर हो जावे, फिर उहदे ते विश्वास नहीं किया जा सकदा। मारे कहते इसे तरह मनुखा जीवन है। बंदा सोचता बड़ा आनंद है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार इहदे विच बंदा मस्त है। बंदा सोचता इहदे तो बिना मेरी जिंदगी नहीं। पर मारे कहते असल विच ये बड़े वड्डे चोर है, मनुख नूं संन ला रहे आ, लुट रहे आ। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहते जदों तू अपने जीवन मनोरथ वाल मनोरथ नूं समझेगा, जदों तेनों समझ पैगी, जदों ज्ञान हो गया भी आ चोर आ, इन्ने चोरी कीती आ, इधर दी चोर आउंदे आ, ते महाराज जी कहते फिर की होवेगा, वो दरवाजे जिहड़े वो बंद कर लवेगा, जिहदे बारे महाराज जी ने कहा है ना, गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी। गुरु ने वो दरवाजा दिखा दिता जिधर दी चोर पैंदे सी। फिर की होया, मूंद लिए दरवाजे, वो दरवाजे बंद कर दिते, वो सन बंद कर दिती। ते महाराज जी कहते जदों समझ पै गई, जदों जान गया, जदों ज्ञान हो गया, फिर की होना। मारे कहते खीण भये सब तस्करा, जिहड़े चोर आ वो कमजोर हो जाणगे। खीण दा अर्थ कमजोर हो जाना, जिहड़े वो चोर आ कमजोर हो जाणगे। फिर कुछ नहीं होवेगा, फिर तेनों लुटणगे नहीं। फिर ते मर कहते पंचदूत तुद वस कीते, फिर वस विच कर लवेगा, बन लेगा। काल कंटक मारिया। आपां अगे कई बार विचार कीती है, 5 विकार शरीर दा अंग हन, पर जे लिमिट चों बाहर हो जाण ये बर्बाद कर दिंदे आ। घर विच अग है, गैस चुल्हा बालदे आ, चाह रोटी पानी बनाउणे आ, जे वो लिमिट विच है ते सानू भोजन पका के दिंदी है अग। जे लिमिट चों बाहर हो जावे ते उही अग घर नूं साड़ के सवाह कर दिंदी आ। पानी असीं पीने आ, पानी बिना गुजारा नहीं। जे उही पानी हड़ बन के आ जाए तो साडे घरां नूं फसलां नूं तबाह कर दिंदा। लिमिट है। इसे तरह महाराज जी कहते इन्हां पंजां दी लिमिट है, इन्हां नूं वस विच कर लै ते महाराज जी कहते फिर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकणगे। फिर जीवन जिहड़ा वो सफल होने वाले पासे तुर पेगा। ते महाराज जी कहते गुरमुख जन जागै, जेड़े गुरमुख ने, जेड़े गुरु की शरण पै जाते हैं, वो जाग पैंदे आ, वो सुचेत हो जाते हैं। ते महाराज जी कहते वो जाग पैंदे आ, उन्हां नूं समझ पै जाती आ भी कित्थों चोर पैंदे आ, किहड़े चोर हन, किद्दां उन्हां नूं कंट्रोल विच करना है। ते महाराज जी रहाऊ वालियां पंक्तियां विच 2 गल्लां कहंदे ने कि भाई जीवन दे असली मनोरथ नूं समझ। ये नहीं भी खा लिया पी लिया सौ लिया हस लिया खेड लिया जिंदगी लंघ गई। मारे कहंदे नहीं, असलीयत नूं पछाण, तत्त नूं विचार भी तत्त की है, विचार असल विच आ मनोरथ, आ जीवन काहदे लई मिलिया, इहदा की मकसद है, की मनोरथ है।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਚੋਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛਡਾ ਲਓ। ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਾਰੋ ਆਪਣ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ, ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਵੋ ਮੀਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਰਸ ਕਸ ਸਭ ਪੁੰਚ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਰਸ ਕਸ ਸਭ ਪੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ। ਪੁੰਚ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਖਾਈਏ, ਸਵਾਦ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ ਪੜ ਕੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਚੁਗੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਲੱਭ ਲਓ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਵਾਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ। ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈਜੈ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਕੱਢੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਔਗਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਏ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਆਓ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਪੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਪੀਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ, ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਹਾ ਖੱਟੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਲ ਕਰਕੇ ਜਪੀਏ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਮਿਲ ਪਾਪਾ ਮੁੰਜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਪੀਏ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਭਾਈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਚਲਤੋ ਭਇਓ ਅਰੂੜਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜਪ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਜਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ।
ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰੋ ਸੰਤ ਜਨੋ ਤਾਤੇ ਵਿਗਣ ਨ ਲਾਗੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਵਿਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਗਣ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਾਗ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਬੁੱਧ ਗਰੀਬੀ ਖਰਚ ਲੈ ਹੋ, ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਜਾਗ ਜਾ ਰਹੋ। ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਜਾਰੋ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਵੇ, ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੀ ਕਰਕੇ, ਖਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦਿੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਰ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਉੱਚੀ ਮਤ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਹਟ ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ, ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਟ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੌਦੇ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਖਰਚੋਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧਣਾ, ਰੋਜ਼ ਜਪਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਵਪਾਰੋ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਧਨ ਅਰਪਿਆ, ਸੇਈ ਪਤਵੰਤੇ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਈ ਪਤਵੰਤੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਨੜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ, ਨਿਤ ਕੇਲ ਕਰਨ ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਤ ਕੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਦੁਰਮਤ ਮਦ ਜੋ ਪੀਵਤੇ, ਬਿਖਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ। ਹੁਣ ਦੁਰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਖੋਟੀ ਮਤ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਵਰਤਦਾ, ਦੁਰਮਤ ਮਤ, ਖੋਟੀ ਮਤ, ਭੈੜੀ ਮਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਬਰਲ, ਮਤ ਹੀਣ ਹੋਏ ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਮਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਰਮਤ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਭਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਖਲੀ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਅਮਲੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਮਲੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ